ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 550 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो, सुल्तानपुर लोधी एक बहुत अहम सिख इतिहासक शहर है जी, क्योंकि गुरु नानक साहब जिन्हां दा प्रकाश ननकाना साहब च होया है और उन्होंने अपने जीवन के पहले 16-17 साल ननकाना साहब च गुजारे। जी, फिर उन्होंने लगभग 14 साल जिहड़े ने वो सुल्तानपुर लोधी च गुजारे। सुल्तानपुर लोधी जिथे उन्होंने भैन बेबे नानकी विआहे हुए सन और उन्होंने जीजा जयदेव जिहड़े ने वो नवाब दौलत खान लोधी जिहड़ा कि नवाब सी सुल्तानपुर लोधी जिसका उन्होंने कोल वो काम करते सी। और गुरु नानक साहब ने भी जिहड़ा उत्थे मोदी का जिहड़ा वो काम किया। मोदी अज के लिहाज नाल तुसीं स्टोर कीपर इस जबान च कह सकते हो जिहदे च कि जिहड़ा है तुसीं तोल के दिंदे हो उन्होंने जिहड़ा जिनस वंडदे हो जिहदी भी उस वेले जिहड़ी पेमेंट है उसदा एक तरीका भी सी। और इस दे नाल जुड़े हुए जिहड़ा इत्थे ही सुल्तानपुर लोधी च गुरु नानक साहब दा विआह भी हुंदा है। इत्थे उन्हां दे 2 बेटे भी हुंदे ने और यही वो मुकाम है जिथे कि लगभग 28-29 साल की उम्र च जदों कि वो एक दिन वेई दरिया दे वेई उन्होंने दरिया नाल सी सुल्तानपुर लोधी दे उस दे विचों जांदे ने और लीन हो जाते ने अपनी उस सुरत दे नाल रब दे चरनां च। लगभग 48 घंटे उस वेई दरिया दे विच रहिंदे ने और ये रौला पै जांदा है कि जी वो डुब गए जां कि 48 घंटे बाद 2-3 मील थले एक थां है क्योंकि बेर साहब का मुकाम है जिथे गुरु नानक साहब इशनान करने लई वेई चाहते हैं तो संत घाट जिहड़ा लगभग 3 मील थले है वो जाके शमशान दे विच जिहड़े है वो सामने प्रगट हुंदे ने और वो पहला जिहड़ा उन्हां दा स्लोगन है जिन्हों गुरु नानक फर्स्ट सैरमन एट सुल्तानपुर कहा जाता है, ना को हिंदू ना मुसलमान। और फिर जिवें एक रवायत है कि भी शहर वासियों च खुशी है क्योंकि गुरु नानक साहब की ऑलरेडी 13 सब कुछ 13 के थले किवें उन्होंने उस रब दे नाल एक मिकता का एहसास हर एक नूं करवाया सी। लेकिन जिहड़ा इस दे उत्ते कुछ प्रोटेस्ट भी करते हैं कि भी जे तुहाडी निगाह च हिंदू और मुसलमान इक्को ही ने तो तुसीं साडे नाल चल के नमाज पढ़ो। और उस वेले जिहड़ा शाही किला सी उस दे विच ही मसीत सी। गुरु नानक साहब ने कहा जी चलो और उहदे च जिहड़ा नवाब भी आ जाता है, काजी भी है, बाकी भी नमाज लीड की जाती है। और गुरु नानक साहब जिवें जो नमाज की है उस दे राही नहीं वो चुपचाप खड़े देख रहे ने, स्माइल कर रहे हैं। और जदों ये गल हुंदी है नमाज ओवर तो इस गल दे उत्ते नवाब और काजी इतराज़ करते हैं कि भी तुसी तां कहंदे सी कि हिंदू और मुसलमान च कोई फर्क नहीं है, तुसी नमाज अदा क्यों नहीं की? और जिहड़ा देखो ये कुछ चीज़ां ये जिन्हों तुसी करामात नाल जोड़ के कहो जां जिहड़ी है कोई भी डिवाइन एक्सपीरियंस कहो। गुरु नानक साहब ने कहा नवाब साहब नूं कि नवाब साहब मैं किहदे नाल नमाज पढ़दा, कौन लीड कर रहा सी? उन्हें कहा तुसीं मेरे नाल पढ़दे। उन्होंने कहा जी भी नवाब साहब तुसी तां घोड़े खरीद रहे सी, तुहानूं तुसी नमाज दे दौरान ये सी कि जिवें मैं अपने एहलकार भेजे ने, रकम भी मोटी दित्ती है, काबल भेजे ने घोड़े खरीदण दे लई, वो चंगे घोड़े खरीद के लियाण। नवाब तां शर्मिंदा हो गया कि भी ये तां अंतरजामी ने, दिल दियां जाणदे ने। फिर काजी ने कहा कि जी चलो उन्हां नूं छड्डो, तुसी मैं भी तां लीड कर रहा सी। उन्होंने कहा काजी साहब तुसी तां इस फिक्र च सी कि घोड़ी जिहड़ी है वो सूई हुई है और उन्हें बछेरा दिता है
ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਉਹ ਜਾਏ। ਨੌਕਰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਔਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 'ਚ। ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਰਿਪੇਅਰ 550 ਈਅਰ 올ਡ ਲੌਕਡ ਮੌਸਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ's ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਕਸਬੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਉਸ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਕ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਲੋਕਲ ਫੋਰਟ and which was closed since partition in 1947, the Sikh committee repaired and opened it and handed it over to the Muslims। और ये पूरी खबर है, डिटेल दर्शक देख भी सकते ने उस दा स्क्रीन दे उत्ते। बिल्कुल उन्होंने ये किया कि भी after repairing the mosque, Sikh committee members themselves invited local Muslims and also Muslim religious leaders from different parts of the state to inaugurate the mosque by offering शुक्राना prayers। अच्छा। शुक्राने दी उन्होंने अरदासां कीतियां और उन्होंने कहा कि भी ये मसीत गुरु नानक साहब दे नाल एसोसीएट हुंदी है। और ये जड़ा उन्होंने कहा कि जी 550 साला गुरु नानक साहब दे प्रकाश पुरब दे समागमां दी कंटिन्यूटी दे विच असीं ये देखिया कि भी ये साडी एक गुडविल होएगी ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਫਰਮ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ only Muslim majority area in Punjab also attended the joint function and offered congregational Friday prayers in mosque opened for the first time after 1947 ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਈਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਔਰ another participant in program Zamir Ali Zamir said कि भी ये program began with recitation of verses from Holy Quran। Dr. Irshad spoke on the theme of Guru Nanak and Prophet Muhammad, peace be upon him। Dr. Shahzad spoke on Guru Nanak and human rights। Maulana Mustaba Yazdani spoke on subjects of Guru Nanak and Islam। ਅੱਛਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ, 96 ਔਰ 97 ਨੰਬਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕਿਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਯੋਗੀ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਏ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਭਟਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। 4 ਚਫੇਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਟਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕਿਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਕੇਸੋ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੇਸੋ ਕਿਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ। ਔਰ ਇਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੰਗ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਦਰਦਾਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕਾ ਬਚਨ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਰਾਮ ਨ ਕਰੈ ਸਹਾਏ, ਜਹ ਜਹ ਡਾਲੀ ਪਗ ਤਰੋਂ, ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ।
ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬੇਰ ਹੈ, ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਤਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਹਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਹਣਾ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਟਾਹਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੈ ਦੇ ਨਾ। ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਦਾਤ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਤਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈ ਜੈ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰੋ ਸੋਈ ਮੁਰਮੁਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਗੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਆਗੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਨ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ हैं, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvre4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TVRE4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।